Нурулла хәзрәт башлап җибәрик. Инде хәзер бит элегрәк яшь кешеләрне генә үлгәч яратырган булсалар, хәзер инде өлкәнен дә, яшен дә яралар име күбесенчә. Менә шәригатьтә мәет яруга караш нинди? Тыеламы бу, рөхсәт ителәме? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şeriat boyunca atan balasının təni gayet dereceli hem muhterem bulub sanala. Şuna görə bizə kişinin mesela İslam çağında deyib etdiyində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun təni, onun şuşu xəməri, peki selametligi, onun malı, onun namusu, yani kişi bilen beyli her nərsədə haramdır, tıyılğandır. Şuna görə biz özümüzə kişiyə nişikdir ziyan ketirini göz aldına getirə almıyoruz. Bari tek şeriat rüxsət etken çıraklardağına biz kişiyə ziyan getirərgə mümkün. Mesela o cinayetçiyken onun mesela malını tartıp alırga mümkün ceza izindən. Yaki soqtırırga mümkün kişi cinayet kılsa. Ama bulayğına biz bir ninde ziyan getirərgə də haqqımız yok. Mesela Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hatta kişinin yüzüne, hatta hayvanın da yüzüne sokmağızdır. Olanın en muhterem ilişidir. Şuna görə biz Müslümanlar boksda ene bitirmeyimiz. Çünkü anda yüzge soğuğu var, bitke soğuğu var. Mənə şula aytıb kişinin görgənimiz şeysən çaqdağı tənine bulğan ixtiramını biz gözətəmiz. Alayğına tügül kişi eğer de aç bulsa, açlıqdan ölə başlasa, ona haram bulğan rızıqlardan kullanırga mümkün. Xəbərini saxlab qaldığı üçün. Aytik məsələn, domuz eti ulaşırga mümkün. Duyğançı tügül indi özün saxlab qalır için gene. Yaki üləksi aşırga mümkün, özün saxlab qalır için. Bu indi haram tıyılğan bulsa da bu uçraqda Allah Teala onu günah etmey, xəbərini saxlab qaldığı üçün. Lakin kişinin itin aşağı, mesela iki kişi seferdədir, birisi vafat buldu. Aşarlarına yok, dostunun itin aşağı alağı. Özün saxlar için. Anda çıraqlarda bulğanı var. Bir tağ başında samolyot yığılıb düşüb, andakı kişiler isyan qalalar, ölgən kişilərin itlərini aşağı. Bugünkü günə qədər Allah'ından bir uyalalar şu əməllərindən deyib etdiyində. Mənə hətta şu çıraqda da şəriət bizə kişi itin aşağıdan tıyar. Yani domuzunu aşırığa mümkün bulsa da kişi itine, kişinin tenine qağılırğa yaramıyor. Mənə şu tertip hem qağide ol mərhum meyit kişiyə də qağıla. Yani ölgəndən sonra təni şunduyuq müxtərəm, şunduyuq dereceli bulup qala verin. Şuna görə biz o meyitini suğa almayız, tresenəcik mısqıl ete almayız, ayak qollarını tege sındırıp, bəgib, yemsiz etib,ğamələ qıl almayız. Hem de elbette yarab, kesip, şulayıq biz mana işli almayız, şeriat boyunca. Şeriat bunu tıya. Mesela Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm aytdı, ölgən kişilərin də hatta da siyəklərini sındırmağızdır. Şu sebeple indi bizge meyit bilen indidir ama gayri tabii evirler işlev, yeki anda ağırt durup kesin köbek evirlerini işlev, tıyıla demek isen kişi bilen biz necek işlesek meyitke de nakşulayıp qararga teyiş bulabız. Bundan çıkıp hatta meyitini yuğu da ölgenden soň çeşlerini tarap, maturlaw da bu da mene şu isen kişiye bulgan ihtiram köbek ihtiram gözetiler şu çıraqda. Demek meyitni yaruna günah deyip atap bular mı? Meyitni tulayım alganda yaru elbette günah. Tulayım alganda. Elbette indi nindidir iskermeler bütün çıraqda da bular. Aytik mesela sebepsiz yatqan meyitni kesu, yaru, siyeklerini sındırı demek indi bu original rəvişdə indi günah bulup sanala. Çünki yarğan vaxtda tiristingine kesmeyler. Yarğan vaxtda qabırğalar sındırılar, kesilə, şula yok kişinin başı açıla, baş siyeki kesilə şula yok. Yani bu uçraqda bir köp kişinin isen çaqda ağırttırğan nindi gamel işlense, ölgən kişiyə də şunday köp gameller işlendiler kızança qarşı. Qaybir vaxtda kişinin boğunlarısına tege o qatqan keliş buladı, anı bəgib turaytıb, indi boğunlarını da sındırıp jiberələr. Men şahsen özüm bir neçə yıl iken, bir 5 yılga yakındır mıgayın morgda mena meyitlerine yok uzatırga turu keldi. Men bu olarның bitinisinde indi öz gözüm bilen көрген kişi. Şuna göre ayta alam, o çıraqda indi elbette meyitke sındırıp kesiyor degen андай ziyan keler. Şuna göre tulayım alganda biz bu işini indi
гөнаһлы дип атай алабыз. Ләкин бит инде кабатлап үтегәнме бүгенге көндә нинди үлемнең сәбәбе нәрсә булуын ачыклар өчен ярырга туры килә. Карт кешеләрне дә менә балаларны үлгәннән соң да җәзалау түгел микән тектерү. Әле генә әйткәнебезчә, һәрбер әйбернең дә искәрмәсе булган кебек, әлбәттә бу очракта да искәрмә бар. Хәзерге вазгыятьтә, хәзерге заманда проблема туды нәрсәдә? Мәсәлән, элеккеге вакытта медицина хәзерге кебек түгел иде. Кешеләргә теге операциялар ясап, алай дәваламыйлар иде. Шуңа күрә кеше үлеп киткән икән, әгәр дә ачыктан ачык инде күренмәй икән нәрсәдән үлгәне, пычак кадаган җире күренмәй икән дип әйтик, егылган җире күренмәй икән. Димәк, инде кешене алганнар да Аллаһ Тәгаләдән вакыты җиткән дип күмеп куйганнар. Димәк, ризыгы беткән дип инде. Анда мөһим йөрәге туктаганмы аның, башы авыртканмы аның, эче авыртканмы, элек авылда да шулай иде бит инде. Аның менә бер атна эче авыртып йөрде. Шуның белән үлеп китте ул дип. Ул аппендицит та булырга мөмкин, габгали. Менә шуңа күрә дә әлбәттә элек медицина шуның кадәр инде үсеш алмаганга күрә кеше үлгәндә киткән, бу очракта иның сәбәбе белмәгәннәр дә. Хәзерге вакытта бер караганда бу сәбәпне белү шулай ук кирәк тә түгелдер. Бөтен сәбәпләрне белү кирәк түгел. Мәсәлән, кеше картайган, вакыты җиткән, ятып үлгән мәсәлән инде шулай. Әгәр дә ачыктан ачык криминал күренмәсә, бу очракта чыннан да аның сәбәбен белү безгә нәрсә бирә? Бер караганда ул безгә бер нәрсә дә бирми. Ярар, белдең син аның йөрәктән үлгәнен. Гадәттә инде гел йөрәк туктый яки инсульт була кешегә. Ике сәбәп була гадәттә. Тромб төзелгәндә инсультмы ул? Гадәттә шуларны ачыклыйлар. Шуңа күрә бу очракларда әлбәттә аның сәбәбе мөһим дә түгел. Инде медицина диагнозлар куярга өйрәнде. Күп авыруларны без беләбез хәзер. Шуңа күрә бу кешене ярып карау ул безгә бер нәрсә бирми медицина ягыннан. Инде нәрсәдән үлгәнен белеп тору, ул сиңа шулай ук әллә ни тынычлык бирми, чөнки үлгән кешене кайтарып булмый. Шуңа күрә дә бу очракларда да яруның мәгънәсе юктыр дип уйлыйм. Әмма криминал бар икән. Һәм инде кеше йөргән җиреннән сау-сәламәт бер нәрсәгә зарланмыйча үлеп киткән икән. Урамда мәсәлән табылган мәйетләр була. Мәсәлән, үзем шәхсән шундый очракка туры килдем. Урамда урамнан алып киләләр бер мәйтне, яшь егет мәйете. Карап торышка бер нинди имгәнгән, бәрелгән җирләре юк. Ләкин ярып карыйлар, башына ачкач кына баш миендә табалар гематома. Димәк, аның башына сукканнар. Тышкы яктан күренми сугылган җире, ләкин баш миендә гематома. Димәк, бу инде криминал, монда җинаять эше ачалар. Менә мондый әйберләрне белер өчен шуңа күрә дә ярыга туры килә хәзерге заманда. Һәм шәригать инде бу очракта каршы килми. Чөнки җинаятьне бетерү, җинаятьне ачыклау, җинаятьчене табу монда инде беренче урынга чыга. Ул бит башка кешегә зыян китерергә мөмкин мондый очракта. Шулай ук мәсәлән, мирас малы өчен, теге ата малы, туган малы өчен дә бер-береңне үтерү дигән нәрсәләр бар. Яки авыру кешедән котылыр өчен эшләгән шундый җинаятлар булырга мөмкин. Монда инде андый сәбәпләр күзәтелсә, бу очракта әлбәттә инде ярып, карап тикшерергә туры килә. Менә авыру кешедән котылу өчен дигән әйбер бар бит инде шуны тайма. Кайбер илләрдә эвтаназия дигән әйбер дә бар бит әле. Авыртып яткан кешене озак җәзаланмасын дип, үз рөхсәте белән, үз теләге белән үтерәләр. Менә бу безнең шәригатьтә бит шулай ук тыелганмы аңлыйсыз? Тыелган. Шәригатьтә кеше хәтта үзе теләсә дә, бик каты авыртуы булган очракта, аның үз теләге белән дә, хәтта үз кулы белән дә ул моны эшләгән очракта да бу гөнаһ булып санала. Шуңа күрә мөселман кешесе мондый эшкә барырга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында да мондый хәл була. Бер сугыштан соң яраланып ята бер сахаба. Ул инде авыртуга чыдый алмыйча үзен кадап үтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бу кеше тәбукка керә ди. Ләкин мин аның өчен барыбер дога кылам ди. Шуңа күрә без аны кафир дип санамыйбыз инде. Шулай да бу бик зур хәрам эш булып санала. Шуңа күрә бик каты авырткан очракта да бездә эвтаназия тыелган ислам динендә. Инде белгәнебезчә диния нәзарәте 17 һәм 18 елда мөрәҗәгать иткән булган сәламәтлек саклау министрлыгына. Бу инде диния нәзарәтенең генә мөрәҗәгате түгел, бу республикада яшәүче мөселманнарның мөрәҗәгате дип атарга кирәк моны, чөнки күп кеше яруларын теләми туганнарын. Кайракта сәбәбе дә билгеле кебек була. Нинди нәтиҗәләргә килделәр менә шушы мөрәҗәгать? Бу нәтиҗә нигезендә, закон нигезендә, әгәр дә синең дини сәбәп бар икән яртылмаска, бу сәбәпне әйткән дәвердә шушы инде морг команда медикларгамы сине ярмыйлар. Әгәр дә криминал юк икән. Криминал булса бу очракта инде сорап тормыйлар, монда ярыралар. Һәм без дә каршы түгел монда очракта.
Шуңа күрә закон буенча, әгәр кеше үзе васыять язып калдырса, мин ярмагыз, дини сәбәпләр белән дип, яки туганнары гариза язса, безнең туганыбыз бик дини кеше иде дип ярмагыз дип. Хәтта мәчеттән белешмә алган очраклар да булды. Справка дибез инде. Бу кеше мәчеткә йөрде, иманлы дини кеше иде дип, аны ярмагыз дип, яру тыелган дип, шундый белешмә алучылар да булды. Һәм шулар нигезендә яртырмыйча кайткан кешеләр булды, Аллага шөкер, андый кешеләр. Шуңа күрә, әгәр дә әйтәм бит криминал булмаса, безнең дәүләтебез, Аллага шөкер, дини сәбәпләр белән яртырмаска рөхсәт итә. Анда кулланырга гына кирәк бу законны. Менә васыят дибез бит инде. Васыятны гадәттә өлкән кешеләр яза бит инде. Аны бит менә Рөстәм хәзрәтнең әйткән сүзе бар. Васыятны инде яшүсмер вакытта да язарга мөмкин дигән. Менә әйтик, әгәр дә кеше үзенең ярдуларын теләми икән, ләкин васыят язарга җитешмәсә, нишләргә? Туганнары да белмәсә, нишләргә икән бу чорда? Бу очракта без әйткәнебезчә инде гомуми кагыйдә бар. Сәбәпсезгә димәк ярырга кирәкми дигән, гынах дигән кагыйдә. Димәк бу очракта кешене ярдырырга кирәкми. Туганнары моны гадәттә инде кайгыртырга тиеш. Әгәр туганнары кайгыртмаса, мәхәллә яки мәчет ул кая йөргән, шул кайгыртырга мөмкин. Аңлатып инде ситуацияны. Инде бу очракта бер көндә кайгыртмый икән, бу кешене яралар икән. Монда инде әлбәттә шушы кешенең беренчедән үзенә гынах була. Шушыны кайгыртмаган өчен, васыять язмаган өчен. Гомар радиллаһу анһу әйтә, васыятсыз йокларга ятмагыз ди. Монда яшькә карамый. Һәрбер кешенең дә васыяты язылган булырга тиеш. Шулай ук икенчедән, димәк, туганнарына гынах эшләргә мөмкин. Һәм алар да әгәр дә инде моны кайгыртмаганнар икән, димәк, алар булмаган мөселманнарга гынах эшләргә мөмкин. Чөнки без мөселманнар бер-беребезне кайгыртырга тиеш. Каядыр ниндидер мөселман кешесе вафат булса, мәсәлән, бер күмүчесе булмаганда без аны күмәргә тиеш. Димәк, бу безнең вазифа. Фарз кифая дип атала. Һәм шуңа күрә инде мөселманнарга моның җаваплылыгы төшергә мөмкин. Менә шуңа күрә бер-беребезгә бу очракта инде игътибарлы булырга кирәк диясе генә кала. Һәм әлбәттә медицина өлкәләрендә эшләгән, моргта эшләгән кешеләргә дә әлбәттә инде бераз динне белсәләр, дини булсалар дип әйтик, кымачауламас иде. Чөнки күзәтергә мөмкин, мәсәлән, алар күбесе мәйеткә карыйлар инде бер ит кисәге дип. Бер караганда алар башкача карасалар, бәлки эшли алмаслар бу эшләрен. Әмма шулай да ниндидер чик булырга тиеш. Мәсәлән, ярырга кирәк булган җирне генә ярырга мөмкин. Мин мәсәлән шәхсән үземнең дә әти вафат булгач, ул вафат булды больницада, операциядән соң. Мин дә әйттем кирип, әйтәм, сез бит аның авыруын беләсез, операция ясап карадыгыз, ярмаска гына мөмкинме дидем мин. Алар әйттеләр, юк, без ярырга тиеш. Чөнки табиб хатасы китмәгән микән дип инде. Без белергә тиеш диде ул. Ярар, мин әйтәм, сез инде табиб бит аның шингенә ярдәм әйтәм, йөрәгенә генә ярды, башын ярмагыз әле, мөмкин булса әйтәм. Сез бит томография ясадыгыз, анда нәрсә икәнен беләсез дип кергән идем шулай моргка инде. Анда җитәкчегә ул әйтә, ярар диде, яхшы диде, безгә шул җитә диде. Менә шуңа күрә бәлки бу очракта моргта эшләгән табибларга да әйтәм бит эшен теге кирәкле эшен генә эшләсәләр, бәлки дөресрәк тә булыр. Ярасы җиренә генә ярып, кирәк җиренә генә карап дип әйтик инде. Гадәттә бу күренеш ул бик тә вахши күренеш. Әгәр дә күргәнегез булса, моның видеосы да бар иде бер заман. Һәм ул чыннан да шулай. Гадәттә кешенең күкрәгеннән ике ягыннан кабыргасын кисеп алалар. Аны болай ачмыйлар ике якка таба, кисеп алалар гадәттә. Ачыграк теге җиңелрәк булсын дип инде. Һәм иштәге бөтен әйберне тотып, бугаздан бөтен иштә нәрсә бар, үпкәләр, ниләр, аны чыгарып салалар монда алга. Кешенең алдына, кешенең эче бушап кала. Гафу итегез инде теге хайван суйган кеше булса, шундый бер ямсыз күренеш ул. Бу бит кеше белән бара бу күренешләр. Менә шуңа күрә мондай чиракта әйткәнемчә инде диндер булса, бер чик куелган булса, ул дөресрәк булыр иде. Бу эшне ихтирамлырак, әдәплерәк, ничектер инде матуррак, дөресрәк эшләсәләр әйбәт булыр иде. Нгамәт Набаевның инде шундый бер матур әсәре бар, әйтелмәгән васыять дигән. Анда инде Агаби персонажы балаларына әйтеп килеп васыять язып калдырса да, ахыр чиктә аны васыяты буенча җирләмиләр. Гомумән ул теләмәгәнчә була инде, улаймы? Монда да менә кеше васыять язып калдырып, мине ярмасыннар дип ярсалар, аның гынахы балаларына була. Ул бит васыять язган була. Әлбәттә, васыятны үтәмәгән кешегә була аның гынахы. Шуңа күрә без бит исән чагыбызда үлемебезне кайгыртырга тиеш. Үлемне кайгырту ул беренчедән
дөрес итеп яшәү. Икенчедән васыят. Өченчедән дөрес балалар тәрбияләү. Шушы үзеңнең васыятыңны үтәрлек, динне белерлек. Кай вакытта кеше шәригатькә туры килмәгән васыятты язып калдыра. Мәсәлән, мине яндырыгызда килемне анда Лас-Вегас өстендә чырагыз дип инде. Ләкин бу очракта васыят үтәлми. Әгәр дә ул мөселман кешесе булган булса, васыят үтәлми, чөнки бу шәригатькә каршы килә торган васыят. Аны да балалар белеп торырга тиеш. Без бит менә вакытта имамнар киләбез дә, менә әти миңа булай дип әйткән, әни булай дип әйткән. Без инде аңлатабыз. Бу васыятны үтәргә кирәк түгел, чөнки бу гынахлы васыят дип. Шулай итеп, балалары әгәр дә дөрес васыят булса, үтиләр, хаталы булса үтәмиләр, ә моның өчен тәрбияле бала кирәк. Менә дөрес васыятны үтәмәгәч, үлгән кешедән гафу сорап дога кылу дөрес буламы? Монда үлгән кешенең өстендә инде гынах булмый. Бу очракта васыят үтәмәгән кеше үзе гафу сорарга тиеш үзе өчен. Ул Аллаһ Тәгалә каршында гынахлы. Һәм инде әгәр дә васыятны үтәй торган булса, үтә ала торган булса, ул вакытта үтәргә кирәк. Соң булмаса. Чөнки кай вакытта соң булмый, мәсәлән, нәрсәдер эшләргә инде. Мәсәлән, бу әйберемне фәлән кешегә бирегез мандай, шундый васыятны аны теләсә кайчан үтәргә мөмкин. Әгәр дә инде булмый икән, бу очракта тәүбә итеп, гафу гына сорыйсы кала Аллаһ Тәгаләдән. Ondan соң инде бездә бит теге үлгән кешене мөмкин кадәр тизрәк җирләргә кирәк диләр. Моргларда ул ярганнан соң кайбер вакытта икенче көнгә генә ярыла, күпмедер вакыт үтәргә мөмкин. Менә бу шәригатькә туры киләме? Шәригать буенча тизрәк күнү каралган әйе. Әлеге дә баягы, әгәр дә тоткарлый торган шундый бер ихтирам, мөхтәрәм сәбәпләр булмаса. Әгәр дә мәйтне ярырга кирәк икән, һәм бу яруны берничек тә ашыктырып булмый икән, бу очракта инде мәйтне икенче чиккә калдыруның зыяны юк. Гынахы булмый. Гынахы булмый. Шуның өчен дә монда туганнардан башка кешедән тора торган сәбәп түгел бу. Шулай да менә бу мөселман кешеләрнең тиз күмәгәннәрен белеп, бу эшне тизләтергә дә мөмкин. Без инде Аллаһка шөкер, хәзер сутка буена эшләргә мөмкинчелек бар. Монда бары тик моргларга өстәмә кешеләрне генә алырга кирәк. Әлбәттә инде акча экономизмнан теге бер-ике кеше генә алалар да, әлбәттә коллапс барлыкка киләчәк. Проблема булачак. Шуңа күрә әйтәм бит, бу хәл итеп торган мәсьәлә түгел бу. Моны хәл итеп була, бу бары тик теләктән генә тора монда. Теләктән, җитәкчеләрдән генә тора. Әгәр дә инде синнән тормый торган сәбәпләр белән калган икән, бу очракта әлбәттә инде иншаллаһ аның зыяны булмый. Шундый очрак була, шимбә якшәмбе көн эшләми бит морглар. Мәйетләр ул көндә бик күп җыелалар. Шуңа күрә дүшәмбе көнне мәйетләр бик күп була күмәргә. Шимбә якшәмбе көнне алалмыйлар, кеше эшкә чыкмый. Һәм монда спекуляция барлыкка килә. Алар акча түләсәң чыгалар. Күпмедер акча түләсәң, эшкә чыгалар алар. Менә бу әйберләрне дә, бу спекуляцияны да бетерсәләр әйбәт булыр иде. Ягъни аны рәсми рәвештә ниндидер теге дежурный врачлар белән, мәстәмә врачлар белән шулай итеп эшләсәләр әйбәтрәк булыр иде. Чөнки халык чыннан да бит инде үз аның мәете, аның туганы дип әйтик, теләми каядыр ятуын. Холодильникта бит әле анда әлеге дә баягы шәрә килеш бер инде ихтирамсыз дип әйтик инде ята. Шуңа күрә тизрәк күндерәселәре килә. Һәм бу өлкәдә спекуляцияны бетерер өчен әлбәттә инде морглар үзләре яки дәүләт тә моңа каршы килсә, ярдәм итсә әйбәт булыр иде. Шушы өлкәдә дип әйтик инде. Һәм әлбәттә шунысын да әйтергә кирәк, татар кешесе ярата үзенең туганнарын. Шуңа күрә акчасын жәлләми инде ул барбер. Шимбә якшәмбе көнне ул аны акчасын түләп булса да, нитеп булса да эшләргә тырыша. Әмма бу кешеләр жалт бит бу очракта. Күп очракта кешеләр бит бездә бай түгел. Һәм бурычка кирип, бурычка батып, бу эшләр эшләнергә мөмкин. Менә шундый авырлыгы да бар бит аның. Ярар, акча алган кеше аның турында уйламый. Шуңа күрә бу өлкәдә акчага табынуны, ул бөтен өлкәдә шулай инде. Әмма бу өлкәдә бигрәк тә акчага табыну булмаса әйбәт булыр иде. Монда ихтирам, кешелеклелек булса бу өлкәдә дөресрәк булыр иде. Тегендә закон буенча җинаять нәтиҗәсендә, то есть криминал нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләрне ярырга кирәк дип, әгәр дә менә шундый кеше ярмагыз дип васыят калдырган булса, монда өстенлек ничек васыят аламы яисә законмы? Закон ала әлбәттә. Әлбәттә закон ала, чөнки җинаятьчене тотарга кирәк. Һәм шәригать буенча да ул шулай. Шәригать буенча да җинаятьчене тоту мөһим, ул бит әйтәм бит башка кешегә зыян китерергә мөмкин. Шуңа күрә инде монда васыяткә карамыйлар. Әйтеп киттек, ярганда бит инде кешенең эчке органнары ул
тиешенчә тартып та чыгарылмыймы, бөтенләй йолкып чыгарыла дидек. Урнаштырылганда да аны ничек башлай урнаштырмыйлар. Гомумән, тән бит инде ул әманәт, Аллаһ Тәгаләдән ничек аны аласың, шундый ук. Шулай ук аны алып кайтып бирергә кирәк, тапшырырга. Хәтта кешегә татуировкалар да ясатырга ярамый дибез. Ә монда инде бөтенләй ичке органнар үзгәреп беткән була, име? Менә моны ничек? Бу бит инде бөтенләй шәригатькә туры килми. Әлбәттә, ул җиңеллек өчен эшләнә. Без әйткәнебезчә, әле генә кешенең эчендәге органнарын чыгаралар да, тышка чыгарып салалар, аннан араларга җиңелрәк була. Карарга, артларын, алларын карарга җиңелрәк була. Ул җиңеллек өчен эшләнә. Шуңа күрә әлбәттә кайбер органнарны кисеп алып, урынына куймаска да мөмкиннәр хәтта. Дөрес урынга гына түгел, урынына куймаска мөмкиннәр. Бу ни өчен эшләнә? Гадәттә тәҗрибәләр өчен эшләнә. Мәсәлән, студентлар киләләр анда өйрәнергә, алар өчен эшләнә. Кай вакытта органның ниндидер кисәкләрен әле алып та калалар. Әгәр дә җинаять булса, мәсәлән, бер агу яки пуля эләккән булса, ул урынны кисеп алып калалар аны озак вакытка. Озаграк тикшерер өчен дип әйтик. Мәйетне күмгәннән соң да кала ул кисәкләр анда. Әйткәнебезчә, әгәр дә инде ихтыяҗ юк икән моны эшләргә, кирәкми эшләргә бу әйберләрне. Шуңа күрә монда тора бары тик медикларның үзләреннән генә. Әгәр дә ихтыяҗ булмаса, кирәкми. Алар бит инде күп очракта сәбәбен беләләр. Билгеле бер әйбердән генә күреп тә белергә мөмкиндер. Шуңа күрә аларны чыгарырга, әлбәттә, моны закон нигезендә, таләпләр нигезендә законлаштырырга кирәк. Чөнки мәсәлән, өстән сырыйлар шулай эшләргә, ә медик бит аларга каршы килә алмый. Шуңа күрә менә моны алдан сөйләшеп, тәртип кертсәләр, әлбәттә әйбәтрәк булыр иде. Әгәр дә инде монда кешенең гаебе юк икән, үз гаебе, мәйтнең яки туганнарының гаебе, бу органнарны салмауда дип әйтик, дөрес салмауда, бу вакытта аларның берсенә дә гөнаһ булмый. Гөнаһ була моны эшләгән кешегә. Әгәр дә инде ул кеше дә мәҗбүр икән моны эшләргә, аңа да гөнаһ булмый. Шундый очраклар бар, менә мәйтне башын кискәннән соң аның баш миен алалар. Ул баш миен күп очракта баш эченә салмыйлар. Хәзер инде белмим ничектер, менә мәйет юган вакытта мәйтнең башын күтәрәсең моргтан соң, аның башы җиңел. Чөнки баш мие алына 1 килограмм баш мие була уртача. Аны эчкә салып куялар диде. Мисалга, кая куясаны дип, эченә салып куеп, шунда тигеп куябыз ди. Чөнки башына кире тыгырга җайсыз аны. Ул аны тырмаячак, баш сөяге киселгән. Менә шуңа күрә, әгәр дә инде бу ихтыяҗ юк икән мондай әйберләрдә, әлбәттә, аны эшләмәү хәерлерәк, дөресен әйткәндә. Әгәр дә әйтәм бит, ихтыяҗлы икән, ул вакытта гөнаһ булмый берсенә дә. Әмма безнең динебез шәригать буенча органнарны сатырга ярамый. Ичке агъзаларны сатырга ярамый. Син аны бирергә мөмкин булай бүләк итеп. Яки син аны рөхсәт язып калдырырга мөмкин, мин каршы түгел монан алырга дип, органнарымны дип инде. Әмма сатырга ярамый акчага, шәригать буенча. Ул безнең илебездә дә шулай, илдек законы буенча да сатырга ярамый аны, ул теге бөтенесе русча әйтсәк, подпольно эшләнә бу эшләр. Шәригать буенча ярамый. Ни өчен дигәндә, чөнки Аллаһ Тәгалә биргән әйбер бу товар түгел. Моның белән акча эшләргә ярамый. Шуңа күрә мәйтнең дә органнарын алып саткан очракта, әлбәттә, ул гөнаһ була. Һәм мондай очраклар бар. Мондай очраклар безнең Казанда да скандал булды, әгәр хәтерләсәгез, мәйтнең агъзаларын фармацевтикага һәм косметологиягә сату очраклары булды. Әлбәттә, аларны тоттылар, ул кешеләрне җәзаладылар, ул кешеләрне эштән кудылар. Ләкин шундый хәлләр булгалады. Шуңа күрә бу инде шәригать буенча шулай ук гөнаһ булып, тыелган булып санала бу әйберләр. Бу башта әйтеп киткән кешенең тәне үлгәннән соң да яхшы каралырга тиеш, аңа яхшы мөнәсәбәт булырга тиеш дигәнме? Ләкин менә хәзер үлгән кешенең органын башка кеше яшәсен өчен бирү беренче кагыйдәгә туры килмиме? Яхшы, без беренче кешене яшәтәбез, ә икенче кеше үлгән, ләкин аның тәненә карата начар мөнәсәбәт. Бу очракта кемнеңдер сәламәтлеген яки тормышын гомерен озайтып саклап калу, әлбәттә, ул алдарак тора. Бу фикердә. Теге очракта ул ихтирам, әлбәттә. Ләкин әгәр дә без ниндидер зыян китерү белән дип әйтик инде, зур файда эшли алсак, бу очракта файданы күздә тотабыз, исәптә тотабыз. Мәсәлән, бер табибларда булганда, кунакта инде алар шулай дип әйттеләр, безнең нәрсәдә генә, МКД-да гына айына әллә күпме операция ясала йөрәкне күчереп утырту буенча. Минем сорау туда бит, йөрәк каян алалар соң алар? Әди үлгән кешеләрне алабыз ди. Менә алып киләләр инде, әле үлеп беткән кешеләр, теге бөтенләй теге бузылмаган кешеләрдән ди, яки анда инде бөтенләй яши алмаган кешеләрдән ди, менә шулай итеп алабыз ди. Мен әйтәм, аларга ярыймы соң ди.
Безнең закон буенча ди, кеше әгәр дә язып калдырмаса, минем тәнемә тимәгез дип, уже априори без аның органнарын алырга безгә рөхсәт ди. Закон буенча табиблар. Шуңа күрә монда теге закон аны рөхсәт итә. Син аны белмәскә дә мөмкин хәтта. Син аны дип тә тормыйлар инде. Кемнең синең туганыңның йөрәге кемдәдер булырга мөмкин. Әгәр дә ул үзе язып калдырмаса, кагылмагыз дип. Шундай нәрсә инде. Ләкин әйтәм бит бу очракта зыян юк, башка кешегә гомер бирелсә. Чөнки бездә мөселманнарда без бик яхшы аңлыйбыз. Безнең тәнебез кабергә кергәч ул череп бетә. Череп беткәннән соң да анда бер органда калмый. Аллаһ Тәгалә безнең тәнебезне шушы черектән яңадан тергезеп чыгара. Һәм аңа ул органнарны җир шары буенча тегеннән моннан җыеп йөрергә кирәкми. Чөнки безнең ул органнар генетик яктан ничек булырга тиеш. Алар нәкъ шулай ук инде терелеп чыгачак, Аллаһ Тәгалә аларны яңадан ясаячак. Монда проблема юк. Шуңа күрә синең бу кешенең йөрәге булмаса, ул кыямәт көндә йөрәксез чыга, монсы аяксыз чыга, монсы башсыз чыга. Андый проблема булмаячак. Шуңа күрә дә без мондан курыкмыйбыз. Монда бары тик ихтирам турында сүз бара. Ләкин әгәр дә инде кемнедер гомерен саклап калырга мөмкинлек булса, әлбәттә инде бу беренче урында тора. Әйттек, органнарны тиешенчә салмаска мөмкиннәр, алып калырга мөмкиннәр дип. Кайбер вакытта менә күптән түгел генә шундый бер әйбер булды инде ситуация. Минем авылда бер егет батыр үлде. Ул яшь иде инде, 22-23 яшьлек. Экспертиза ясадылар. Монда ясап бетерә алмагач, аны җибәрделәр башка шәһәргә. Һәм ул шул органсыз күмелде. Яисә бер өлешсез. Менә мондый очракта әйттек, ата-аналарына гына булмый дигәндәйме? Ләкин шушы органда табып күмәргә тиеш микәнбез? Бала белән бергә ятсын дип. Бу органны табу мөмкинчелеге булса, аны алып күмәргә кирәк. Җиргә кертергә кирәк. Бу иң әйбәте. Ул каядыр чүплеккә чыгарып ташланырга яки яндырылырга тиеш түгел. Аны күмү хәерле, әгәр табып булса. Мәсәлән, бала төшкән очраклар була. Кай вакытта ул баланы бирмиләр, кичкенә баланы. Ләкин аны сорап алырга була. Алып күмергә хәерлерәк бу очракта, каядыр ятуына караганда. Беренче ел элек скандал булды, Россиядә бездә түгел, судан аяклар табылды. Судан елгадан инде. Тикшерә башлагач, бу ниндидер больница аларны чыгарып ташлаган икән чүплеккә. Кешенең аягын кисеп алалар больницада. Аны инде алар бит үзләренчә ничектер анда урнаштырырга тиеш, кешегә дә бирмәгәннәр аны. Үзләре дә урнаштырмаганнар, чүплеккә чыгарып ташлаганнар. Шуннан соң инде тикшерүләр, скандаллар булды әлбәттә, җәзалар булды, кешеләрне җәзаладылар. Ләкин әгәр дә инде шундай очрак бар икән, димәк аны алып күмеп куярга кирәк. Безнең шәригать буенча хәтта каралган шундый нәрсәдә, әйтик, син табасың да каядыр кешенең бер өлешен, агъзасын. Монда инде төрле галимнәр төрлечә әйтә. Кайберләр әйтә, әгәр дә кешенең мәетенең тәненең күп чирек өлеше булса, җеназа намазы укып күмәргә кирәк диләр. Ләкин аерым-аерым тапсаң, кул аякларында бу вакытта җеназа намазы укылмый, чөнки аның хуҗасы исән булырга мөмкин диелә. Син исән кешегә җеназа намазы укыган буласың. Шуңа күрә шәригатьтә бу карала, бу мәсьәләләр. Өлешләргә кирәк карата инде. Шуңа күрә бу әйберләрне ничек урнаштырыргасың дигәндә шәригать әйтә, алып күмәргә кирәк ди. Шуңа күрә инде табып күмсәң хәерлерәк, алып күмсәң. Моны инде үлгән кеше янына ук күмәргә булса башка. Үлгән кеше янына күмеп булса, үлгән кеше янына күмәргә була, аның каберенә мәсәлән, яки аның кабере янына. Әгәр дә инде мөмкинчелек юк икән, шулай ук зиратның бер өлешенә барып күмәргә була, теге кеше йөрми торган урында. Менә моргларда бит инде зиратлар гына түгел, хатын-кызлар да эшли, алар арасында мөселман динендәге хатын-кызлар да бар инде. Гомумән хатын-кызга башка кешеләрне шәрәк йөреш күрү бу очракта гөнаһ түгел микән? Безнең шәригать буенча ир кешене ир кеше юа, хатын-кызны хатын-кыз юа. Шулай каралган. Нәрсәгә? Чөнки үлгәннән соң да кешенең бит гаврәте бар. Ул гаврәтне карарга ярамый. Һәм шуңа күрә инде хатын-кыз ир кешенең ир кеше хатын-кызның гаврәтен карарга ярамаганлыктан мәетне юа, ир кешене ир кеше, хатын-кызны хатын-кыз. Менә бу моргта да шулай булса әйбәт булыр иде. Ягъни ир кешене ир кеше шулай эшли, шулай бит инде яра, хатын-кызны хатын-кыз, врач, табиб яра. Алай булса дөресрәк булыр иде. Ләкин алай да әле кешенең гаврәте бар, карарга ярамаган җире без мәет юганда аны каплап юабыз. Барыбер ачып булай карамыйбыз без аны. Шуңа күрә инде кешене ярган вакытта да аның гаврәтен карау гөнаһ була. Ләкин әйткәнебезчә ихтыяҗ булганлыктан ярырга бу гөнаһ инде ул төшеп тора. Мәсәлән, медицинадагы кебек.
Барасың сен табиб янына, сен авырткан җиреңне күрсәтергә, гаурәтне ачарга кирәк. Анда бит инде гаурәтне ачмыйм, киттем, мин үләм дип булмый. Бу очракта габерне саклар өчен гаурәтне күрсәтү рөхсәт ителә. Шуңа күрә инде бу очракта да шулай, караган кешегә генә булмый. Ләкин әгәр дә хатын-кызны хатын-кыз, ир кешене ир кеше эшләсә, дөресрәк булыр иде. Ләкин тагын бер проблема туа. Хатын-кызга мондый эш килешәме соң? Монда проблема бит әле. Хатын-кызга бу эш аны йөрәген катлайтырга мөмкин. Аны кырысрак ясарга мөмкин. Рухи яктан аңа зыян килергә мөмкин. Шуңа күрә инде бу икенче мәсьәлә. Монда инде галимнәр фәтвәсенә без мохтаҗ бу очракта. Ләкин әгәр дә ихтыяҗ бар икән, монда инде әлеге дә баягы шушы әйбергә, шушы эшкә күңеле ята торган хатын-кызга моны рөхсәт итәргә мөмкин. Әгәр дә була бит шундый хатын-кызлар. Булар табигатьтән шундый теге. Курыкмыйлар дип әйтгәндә бу эшкә күңелләре ята. Бит бер табиблар да менә медицина университетына кергәннән соң алар өчен беренче сынау нинди? Моргка бар. Әгәр моргка баргач башлары әйләнмәсә, кысмасалар дип әйтгәндә, моны карый алсалар, алар дәвам итәләр бу өлкәне. Күбесе моргка барганнан соң үзләренең юнәлешләрен үзгәртәләр. Мәсәлән, кемдер инде хирург булудан баш тарта, кандан курка икән ул. Әле бит белми яшьләр. Менә бу очракта да хатын-кыз әгәр дә туры килсә, аның табигатенә эшләргә мөмкин әлбәттә, чөнки ихтыяҗ булса, ихтыяҗ бар. Морг бит ул теге шариат буенча бик саваплы җир түгел, безнең сөйләүдән дә килеп чыкты, әмма кирәк булганда гына ярабыз дип. Әлеге дә баягы ихтыяҗ турында сүз бар. Ихтыяҗ булганда кемдер моны эшләргә тиеш. Димәк, мөселман кешесенә ихтыяҗ булганда тыелмый. Әйе. Инде фарз кифая дип атала ул. Әгәр дә инде мәсәлән, мөселман җәмгыятендә бер эшкә ихтыяҗ бар икән, кемдер моны үз өстенә алырга тиеш. Әгәр дә беркем дә үз өстенә алмаса, бөтен кешегә генә булырга мөмкин. Шәхсән минем үземнең күргә туры килде. Бу инде башлангыч чорда, менә моргларда ул вакытта әле бик тәртип юк иде. Ир кешене дә, хатын-кызны да бер үк кеше юа. Юып бирә. Ир кеше юып бирә яки хатын-кыз юып бирә. Я булмаса анда бөтенләй безнең диндә булмаган кешеләр юалар мәйетләрне. Алар беләләр шәригать буенча ничек терергә икән. Ләкин аларга бит алны юырга ярамый, ул дөрес булмый. Мөселман кешесе юырга тиеш. Аллага шөкер, әйтә, өйрәтә, булар үзгәрде хәзер. Хәзер Аллага шөкер мөселман кешеләр юа моргларда. Мәсәлән, без белгән судмед экспертизада анда штатта мулла бар. Ягъни ул мулла, ул намаз укый торган кеше. Шуңа күрә инде ул зарплата, хезмәт хакына шунда эшли, шунда юа. Монда хәзер Аллага шөкер безнең Татарстанда бик зур тәртип урнаштырылды бу өлкәдә. Нишләп? Чөнки ихтыяҗ бар. Менә ихтыяҗ булганга күрә тәртип тә урнаша. Без бит инде татар кешеләре, мөселман кешеләре гадәттә мәетне торган нигезендә юарга күнеккән. Авылларда да шулай алып кайталар да, юалар. Моргта булгандан да хәзер бит инде юып бирәләр. Кемнеңдер теге интегеп тәйрисе килмидер инде, өйдә юып, үй пешератабыз диючеләр дә бар бит инде бу кытышкыч индеме. Менә бу вакытта нишләргә? Ул моргта юган мәетне алып кайтыргамы, юдырмыйчамы? Яисә инде юдырмыйча алып кайтып, үзенең яшәгән туган нигезендә юсап булай. Мин үзем өйдә юып ягында торам. Ул мәшәкатьрәк булса да, мәеткә ихтирам күбрәк күрсәтелә анда. Өйдә юган вакытта. Беренчедән, гаурәтләре ябылып, кымганнар белән тиешле күләмдә су агызып дип әйтгәндә юыла. Икенчедән, мәет бит ул өйдә яшәгән. Димәк, анда юылса, миңа караса, аңа ул әйбәтрәк тә буладыр. Һәм туганнарына да әйбәтрәк була. Шушы илләрендә мәетне теге исән килеш кенә түгел, үлгән килештә күрергә. Менә аны соңгы юлга шуннан узатып җибәрергә дип әйтгәндә, хушлашырга мөмкинчелек күбрәк була андый очракта. Бездә бит әле төн кундыру дигән әйбер дә бар мөселманнарда. Аның да нигезе шәригатьтә бар. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям төн кылган. Аны ул дүшәмбе көне вафат булса да, аны күмәләр чәршәмбе көнне генә. Беренче көнне әле нәрсә эшләргә икәнен белмиләр, каушап калалар, хәлиф сайлыйлар. Икенче көнне юалар, юганнан соң ул тагын бер төн ята әле. Шуңа күрә шәригатьтә андый нәрсә бар, татарларда төн кундыру дигән әйбер бар. Анда инде хушлашу өчен дә, әзерләнү өчен дә ул мөмкин. Ләкин әлбәттә, иртә белән үлеп китсә кеше, иртә белән үлсәң дә, күмсәң дә зыяны юк, теге тизрәк эшләсәң бу эшләрне инде. Ләкин бу гадәт бар. Һәм без моны шулай ук теге инкар итә алмыйбыз. Дөрес түгел, алай эшләмәгез, бетерик моны дип әйтә алмыйбыз. Ул йөзләгән, меңләгән ел эшләнгән инде. Шуңа күрә инде ул гадәтне шулай ук без танырга тиешбез.
Һәм әйткәнебезчә инде менә шушы тәртип, ихтирам йөзеннән Коръәннәр укыла, озаткан өйдән алып чыкканда, моргтан алып чыкканда алай эшләнми. Гәрчә, мәсәлән, хәзер моргтан ди урыннар бар укый торган. Ләкин анда ул тиз-тиз генә теге тәртип сәгать белән эшләнә торган әйберләр. Менә шуңа күрә өйдә эшләнсә әйбәтрәк. Ләкин моргта эшләнгән очракта да ул дөрес була. Шунысын аңларга кирәк. Хәзер Аллага шөкер, моргта бер төрле бит инде. Өйгә кеше алып кайта алмый. Хәзер Аллага шөкер, кайбер мәчетләрдә мондый мөмкинчелек бар. Мәсәлән, без беләбез, Казанның кайбер мәчетләрендә мондый мөмкинчелек бар. Мөселман зиратында үзендә мондый мөмкинчелек бар. Анда инде шәригатькә туры китереп, имамнар, абыстайлар юалар. Алай эшләрсәң, шулай ук була. Монда инде өенә алып кайта алмаган кеше өчен морг кына түгел, башка альтернатива да бар. Анан соң инде соңгы сорау, авылда яшәгән кешеләр үзләрен инде үлгәч тә җирләнәсләре килә шул ук авылда. Бар шундый ситуацияләр диек инде, очраклар. Балалар шәһәрдә яши дә, авылда үлгәннәрен үзләре яшәгән шәһәргә алып килеп күмәләр. Яисә, мәсәлән, аларның әтиләре бер авылда, әниләре икенче авылда яшәп, кайда күмәргә менә бу очракта? Ул әти белән әнине берләштерергәме, бер зиратта шәһәргә алып китергәме, авылда калсын? Бу очракта васыятькә карала. Шуңа күрә әгәр дә инде исән кеше васыят язып калдырса, мин шунда күмегез дип, бу әйбәт булыр иде. Исән кешенең эшен җиңеләйтә. Күп проблеманы бетерә. Чөнки балалар бит бәхәсләшә башлыйлар әле. Алар бит үзләре дә уртак фикердә булмаска мөмкин. Берсе әйтә кайтарабыз дип, берсе әйтә юк дип. Әгәр васыят юк икән инде, үлгән җирендә күмелә. Әгәр дә ул үлгән икән, мәсәлән, шәһәрдә, димәк, шәһәрдә күмелә. Үлгән җирендә бу хәерлерәк, аны каядыр башка еракка алып баруга караганда. Әгәр васыят булмаса инде. Әгәр дә инде туганнары хәлиттә икән, менә шушында авылга кайтып күмәбез дип, анда алып кайтуның зыяны юк. Болай гадәттә үлгән җирдә күмелә. Ләкин әгәр дә кеше үлгән җирдә мөселман зираты юк икән, яки мөселманнар яшәми икән, бу очракта мөселманнар зираты булган, яки мөселманнар яши торган урынга алып барып күмәргә тиешлеләр. Ерак булса да. Монда инде шундый тәртип. Безнең бар андай очракларда кешеләр бит хәзер Себергә китәләр эшләргә, Сахалинга, Камчаткада безнең татар кешеләре бар, мөселман кешеләре. Аларны инде алып кайталар. Монда алып кайтып булса да шулай күрмәләр.